अजीज बिरादरों, भाइयों ने बहनों, वडीलों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। गुजराती भाषा में पुराणिक अरबी सीखवाना आ 74 एपिसोड में आपનું સ્વાગત છે। વેલકમ, ખુશ આમદીદ। આ સિરીઝની અંદર આપણે સૂરા કાહફ ને આયત શબ્દ અને આયત ટુ આયત તર્જુમો કરવાની આપણે શીખીએ છીએ। આજે આ એપિસોડની અંદર આપણે સૂરા કાહફને 102 થી 110 સુધી 9 આયતોની આપણે વાત કરીશું। દરેક ચેપ્ટરની અંદર દરેક બાબતમાં જે છેલ્લું ચેપ્ટર હોય તે છેલ્લું ચેપ્ટર કન્ક્લુડિંગ જ હોય છે, એટલે એમાં સારાંશ જેવું હોય છે। એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે કુરાન શરીફને જે વાતો હતી સૂરે કાફને લગતી, મૂસા અલૈહિસ્સલામ અને ખિઝર અલૈહિસ્સલામ અને ઝુલ્કરનૈનની જે વાતો હતી તે બધી અત્યાર સુધી આ સૂરે કાફના અત્યાર સુધીના રૂકુમાં આવી। આ છેલ્લા રૂકુની અંદર આપણે એનું કન્ક્લુડિંગ સારાંશ તરીકે આપણે જોશું અને પછી નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે નવી સુરત આપણે શરૂ કરીશું ઇન્શાઅલ્લાહ। એટલે હવે આજના આ એપિસોડની આપણે શરૂઆત કરીએ સૂરા કાહફના છેલ્લા રૂકુની, એટલે કે આયત નંબર 102 થી 110 સુધીની આપણે વાત કરીએ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न कुरानिक अरेबिक इन गुजराती सूरतुल कहफ पार्ट 74। कुरानिक अरबी गुजराती भाषा में सीखो भाग 74। रजूआत रूबी एकेडमी राजकोट। सूरतुल कहफ आयत नंबर 102 टू 110। सूरतुल कहफ ने आयत नंबर 102 થી 110। रूबी एकेडमी संपर्क 9824924421। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। क्या काफिरों ने ये गुमान किया है कि मेरे बंदों को उन्होंने मेरे मुकाबले में दोस्त बना लिया है। जैसे मुशरिकीन मक्का में से बाज फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते और पूजा करते। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, पूजा करते हैं। यहूदी हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा कहकर उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करना ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की इबादत करना ये हराम और शिर्क है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और अल्लाह नाराज हो जाए तो दुनिया की मखलूक अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। तो शिर्क करना ये जुल्म अजीम है। तो जो शिर्क करता है वो ये समझता है कि अल्लाह ताला से मुकाबला कर सकेंगे, वो उसकी नादानी है। तो मुशरिकीन मक्का जो है ये जो शिर्क करते थे उसमें ये था वो बुतों की पूजा करते थे और वो शिर्क फिल इबादत में मुलव्विस थे। ईसाई यहूदी ये शिर्क फिल ज़ात और शिर्क फिल इबादत दोनों में मुलव्विस थे कि वो हजरत उज़ैर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते। और आप जानते हैं कि बेटा जो है वो अपने बाप की मिसल होता है, यानी इंसान का बेटा इंसान होता है। तो फिर जो खुदा का बेटा मानेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने खुदा मान लिया। और अल्लाह तबारक व तआला बेटा रखने से या बाप रखने से या बीवी रखने से वो पाक है, वो वहदहू ला शरीक है। बेशक हमने जहन्नम को काफिरों के लिए मेहमान नवाजी की जगह तैयार किया। नुज़ुलन मेहमान नवाजी, ये इनके लिए तंबीह है, इन्हें डराया गया कि लोग मेहमान नवाजी करते हैं नेमतों से, लेकिन काफिरों की मेजबानी की जाएगी जहन्नम की आग से। कुल ए महबूब आप फरमाइए, क्या हम तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताएं जो सबसे ज्यादा नुकसान में रहे, इनके अमाल सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। ये वो लोग हैं कि जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में जाया हो गई।
سب کچھ دنیا کے لیے کیا اور مرتے ہی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں. یا پھر کافر مشرکین جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں. کافر کو آخرت میں کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا. اسی طرح جو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا اور مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو گیا، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں. اسی طرح جو لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ہو، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں کہ آخرت میں اس پر کوئی صلہ نہیں ملے گا. ریاکاروں کے لیے بھی عبرت ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی عبرت ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع نہ ہو جائے. حالانکہ وہ گمان کرتے کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ریاکار بھی یہی سمجھتا ہے، دکھلاوا کرنے والا. اسی طرح جو نیکی بھی کرتا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے جب اس کا ایمان برباد ہو جائے گا تو وہ دنیا میں یہی سمجھتا رہا کہ میری نیکی مجھے جنت لے جائے گی، لیکن جب ایمان ہی نہ رہا تو جنت میں کیسے جائے گا. اسی طرح کفار، یہود و نصارہ، وہ بھی بعض اچھے کام جب کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان کے بغیر کوئی اچھا کام قبول نہیں کیا جاتا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا. انہیں آخرت کا کوئی تصور نہ تھا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اس کا کوئی خوف نہ تھا. پس ان کے اعمال برباد ہو گئے. پس ہم کل بروز قیامت ان کے نیک اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جب نیکیاں پلڑے میں رکھی جائیں گی تو وہ بے وزن ہوں گی. وہ کہیں گے یہ ہماری نیکیاں، یہ ہماری بھلائیوں میں وزن کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا جائے گا تمہارا جب ایمان برباد ہو گیا تو تمہارا وزن بھی ختم ہو گیا. جب تم نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اس کے اندر اب کوئی وزن باقی نہ رہا. یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں سے مذاق کیا، یعنی آیتوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ایسی نادانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آخر میں 4 آیتیں ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں کہ رات کو سوتے وقت پڑھنا باعث سعادت ہے، خصوصاً جو یہ چاہتا ہو کہ جب میں چاہوں میری آنکھ کھل جائے تو وہ رات کو یہ پڑھ کر نیت کر لے انشاءاللہ تعالی جس وقت وہ اٹھنا چاہے گا فجر میں یا تہجد میں، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اپنی رحمت سے اور اس کی آنکھ کھل جائے گی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل اختیار کیے، ان لوگوں کی مہمان نوازی جنت الفردوس سے کی جائے گی. جنات الفردوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت جنت فردوس ہے. جب بھی جنت کا سوال کرو جنت فردوس کا سوال کرو. اے پروردگار اپنے محبوب کے جلووں میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. فرما جنت فردوس خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو خود نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں، خود برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں یقیناً یہ نیکی کی طرف لانا ہے. قرآن پاک کے درس میں برائیوں کی مذمت بھی کی جاتی ہے اور نیکیوں کی ترغیب بھی دی جاتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو قرآن کے نور سے ایسے وہ خود منور ہوئے کہ نیکی کی دعوت دینے کا بھی انہیں ثواب مل گیا اور برائی سے روکنے کا بھی ثواب مل گیا. ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. انسان جب کسی ایک اچھے مقام پر رہتا ہے دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے مقام پر جانا چاہتا ہے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. اگر ایک دفعہ وہ کسی گھومنے کے مقام پر جاتا ہے تو ہر سال
वो उस मकाम पर जाना पसंद नहीं करता, आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन जन्नत में ऐसी लज्जतें होंगी कि जन्नती कभी बोर नहीं होंगे और कभी वो दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। ला, वो जन्नत से किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहेंगे, हमेशा जन्नत में ही रहना चाहेंगे। और जो एक दफा जन्नत में गया वो हमेशा जन्नत में रहेगा। अल्लाह हम सबको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ की सारी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सूरह कहफ ने 102 નંબરની આયતથી આપણે આ શરૂ કરીએ। અફ હસબલ લઝીના, અફ આ આપણે કોઈ સવાલ પૂછવા માટે આપણે હલ અથવા તો આથી શરૂઆત કરીએ છીએ, આ અને ફ એટલે ધ્યાન અથવા તો પછી, અને હસેબા એટલે ગણતરી કરવી, ગુમાન કરવું વગેરે। એટલે અફ હસેબા એટલે કે ડू ધેન थिंक, क्या फिर गुमान करते हैं, હિસાબ કરો છો, ધારણા કરો છો, ધારો છો, બધા ઘણા બધાના પેલા થઈ શકે। અલ લઝીના બહુ કોમન શબ્દ છે અરેબિકમાં, તેને માટે वो ધોઝ वो लोग जिन्होंने, એટલે તેઓ કે જે, એટલે જેવો તેવો, ગમે તે રીતે આનો પેલો ઉપયોગ અર્થઘટન થઈ શકે છે। કફરું, કાફે ને રે, કાફર આપણે કાફર ને કફુ ઉપરથી, કાફે રે ઉપરથી વર્ડ રૂટ વર્ડ છે, એટલે કે આજ્ઞા ન માનવી, આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું, ડિસબિલીવ કરવું, કુફર કરવું, એને માટે આ શબ્દ વપરાય છે। અને કફરુ એટલે કે તેણે જીન્હોને છે એને કુફર કિયા, ડિસબિલીવ કર્યું। અન એટલે કે ધેટ, કી કુફર કિયા કી, પછી આગળ યા છે એટલે અન્ન અહીં છે એટલે યા લાગી જાય એટલે અન્નનું અહીં થઈ જાય। અહીં યત તખેજુ, યત તખેજુ એટલે ધે ટેક, વો બના લેંગે। એબાદી, ઇબાદ એટલે સર્વન્ટ અથવા તો બંદો, અને યાર પાછળ સર્વનો પ્રત્યે લાગ્યું, પેલો પુરુષ એકોચા એટલે કે મારો બંદો, માય સર્વન્ટ, મેરે બંદે કો શબ્દ છે એ ગુજરાતીમાં આપણે વાપરીએ છીએ, અરેબિકમાં ડાયરેક્ટ એનું પેલું થઈ જાય છે। પછી મન એટલે કે બિસાઇડ મી, અને દૂરની એટલે સિવાય, દૂન એટલે કે સિવાય અથવા ફ્રોમ, બિસાઇડ, અને પાછળ યા લાગ્યો એટલે મેરે સિવાય, મીન એટલે ફ્રોમ। અવલિયા અહીંયા તસદીદ આવશે, ડબલ જે નહીં આવે। ધી પ્રોટેક્ટર, હિમાયતી, દોસ્ત, અવલિયા અલ્લાહ જેને મિત્ર તરીકે, દોસ્ત તરીકે આપણે અવલિયા અલ્લાહને આપણે કહીએ છીએ એ જ રીતે। અન્ન, અન્નાની પાછળ નૂન અલીફ લાગ્યું છે એટલે હમ પેલો પુરુષ બહુવચનનું પ્રત્યે છે ને, અન્ન ખાલી અલીફ નૂન ન હોય ને બે નૂન તસદીદ હોય તો અન્ન એટલે બેશક। ઇન્ના, અન્ના સોરી, ઇન્ના એટલે કે બેશક હમ, યા આવ્યું એટલે હમ, નહીતર યા ન અલીફ ન હોય તો બેશક એટલું જ થાય। આ તદના, વી હેવ પ્રિપેર્ડ, તૈયાર કર રખા હૈ हमने, જહન્નમ, જહન્નમ કો લીલ કાફેરીના, લે એટલે માટે, ને અલ કાફેરીના યન ને બદલે રીન છે એટલે બહુવચન થશે, દ્વિવચન તો કાફે રહીન થાય, પણ અહીંયા ઝેર છે એટલે રીન થશે। એટલે ફોર લા એટલે માટે ફોર, અને અલ કાફેરીના એટલે કાફીરો માટે। નોઝોલા એટલે કે एज ए लॉजिंग, बतौर मेहमान के लिए। आ क्या है जो ले, then do those who believe think that they can make my servants instead of me as allies? Indeed, we have prepared hell for the disbelievers as a lodging. उर्दू अथवा हिंदी में जो है, क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदे को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, અત્યારે છે ભાષાની દ્રષ્ટિએ હિન્દી ઉર્દૂમાં રાખ્યું છે, અરેબિકમાં નથી આવતું। हमने तो उन काफिर की मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। ગુજરાતીમાં આખી આયાતનો તર્જુમો છે,
શું ઇનકાર કરનારાઓ એટલે કાફરો એમ સમજે છે કે તેઓ મારા સિવાય મારા બંદાઓને પોતાના કાર્ય સાધક બનાવે? અમે ઇનકાર કરનારાઓના આતિથ્ય સત્કાર માટે નરકને તૈયાર રાખી છે. નેક્સ્ટ 3જી આયત. કુલ એટલે કહો, આ શબ્દ આપણો એકદમ પરિચિત છે. અને હાલ એટલે શું? અને શેલ વી ઇન્ફોર્મ યુ, હમ બતાએ તમે ક્યાં શબ્દ છે? હાલ આપણે જેને શું કહીએ છીએ એ ક્યાં હિન્દીમાં નો 90 હુકુમ. નેક્સ્ટ બિલ અક્ષરીના ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ લૂઝર્સ. ખસારા ખે સિન ને રે એટલે એ કોઈ ખસારા વાળો હોય કે કોઈ વસ્તુને જવા દેવા વાળો હોય, લૂઝર હોય, તેને માટે ખે સિન ને રે રૂટવર્ડ છે. ને અલ અક્ષરીના એટલે બહુવચન છે. ખસારે વાલે आमलन એટલે કે एज टू देयर डीड अमलों में सबसे ज्यादा खसारे वाले कौन है? ये तो है पर कौन अमल में सबसे ज्यादा खसारे वाले. આપણે દર વખતે કહું છું તેમ મેન શબ્દ હોય એની પાછળના શબ્દને પણ ધ્યાનમાં રાખી અને ઘણીવાર આપણે ગુજરાતી હિન્દીમાં આ શબ્દને મેળવવો હોય તેને આગળ લેવું પડે છે. આખી આયત જોઈએ છે. ઓ મોહમ્મદ, શેલ વી બિલીવ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, shall we believers inform you of the greatest loser as to their deeds? कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बार अमल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है. કહો શું હું તમને બતાવું કે પોતાના કર્મોને કારણે સૌથી વધારે નુકસાનમાં કયા લોકો છે? નેક્સ્ટ અલ્લઝીના એટલે તેઓ કે જે આપણે અલ્લઝીના ધોઝ એટલે કે વો લોગ જો તેઓ કે જે આપણે સામાન્ય રીતે એમ પણ કહીએ છીએ. દલ્લા જાયા હો ગઈ, લોસ્ટ. સાયો હું કોશિશ ઉનકી ફિલ હયાતી દુનિયા ફી એટલે માં અથવા અંદર મેં ને જિંદગી હયાત એટલે જિંદગી ને મમાત એટલે મોત. હયાતી દુનિયા કારણ કે આ વિશેષણ સર્વ પેલા સંબંધવાચક શબ્દો હોય આ રીતે એકબીજાથી જોડાય છે આગળ પાછળ. દુનિયા કી જિંદગી કી દુનિયા મેં આ ફી શબ્દ છે આ બંનેને કોમન માટે છે એટલે આગળ લીધો છે. હયાતી દુનિયા આખો શબ્દ હવે દુનિયા કી જિંદગી અને પછી ફી આવ્યું મેં. આપણે અહીંયા શબ્દ કર્યું છે એટલે દુનિયાને જુદો શબ્દ કહ્યો છે. વહોમ વ એટલે અન્ય અથવા તો વાઇલ ને હોમ એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચનનું સર્વનામનું. યા સબુના હાસબ એટલે ગણતરી કરવી, સમજવું. આપણે અગાઉ સૌથી શરૂઆતમાં જોયું તેમ. અને આગળ યા આવે અને છેલ્લે ભાવનું ના આવે એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચનના ક્રિયાપદ તરીકે ગણાય. એટલે વો સમજતે હે તેઓ ત્રીજો પુરુષ બહુવચનમાં આવે છે. અને આગળ યા ને વાવનું એ યાદ રાખવાનું. અન્ના હુમ અન્ના એટલે બેશક ને હુમ એટલે તેઓ ધેટ ધે ઇન્ડીડ કી બેશક વો યો से नूना वो अच्छे कर रहे हैं सुना वर्क काम. આગળ જોઈએ આખી આયત. There are those whose effort is lost in the worldly life while they think that they are going well in work. वो है कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. અત્યારે આપણે સમાજમાં જોઈએ છે ઘણા માણસો આ રીતે જોવા મળશે. એ લોકો જેમની કોશિશો દુનિયાના જીવનમાં વ્યર્થ ગઈ અને જેઓ સમજતા રહ્યા કે તેઓ બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ ઉલાયકા દર્શકવાચક સર્વનામ છે. ઉલાયકા એટલે ધોઝ
यही वो जो लोग દર્શક સર્વનામ દૂરની વસ્તુ બતાવવા માટે ઉલાયકા વપરાય છે બહુવચન માટે, અને એક વચન હોય તો ઝાલેકા અથવા તિલકા, સ્ત્રીવાચક વચન હોય તો તિલકા. અલ્લજીના આ શબ્દ ને હવે તર્જુમો કરવા જરૂર નથી, દરેક રીતે આપણે એનો દર્શાવી શકીએ છીએ. આર વન હું જીન્હોને જુદી જુદી રીતે આપણે કહી શકીએ, એટલા માટે અહીં જુદા જુદા શબ્દો વાપર્યા છે. કે આ બધા શબ્દો આપણે અલ્લજીના અરેબિકમાં એક જ શબ્દ છે, આપણે ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજીમાં ભાષાની પહેલી લચકની દ્રષ્ટિએ જુદા જુદા શબ્દો વાપરીએ છીએ. કફરું એટલે કુફર કિયા, ડિસબિલીવ, આપણે આ શબ્દ આવી ગયો છે. બે આયાત, બે એટલે થી સાથે, ધી વર્સિસ આયાત કે સાથ. રબ હિમ, રબ એટલે પરવરદિગાર, અને હિમ એટલે તેઓના અથવા આપને, આપને રબ કી. वो लिकाए ही, वह એટલે अन्य कॉमन છે, અને लिकाए ही એટલે और उसकी मुलाकात की. वो हबेतत सो आर वेन तो जाया हो गए. आमल हूँ, आमाल એટલે બહુવચન છે, અમલનું બહુવચન આમાલ, અને હુમ એટલે સર્વનામ છે તેઓનું, ઉનકે આમાલ વિશેષણ સંબંધવાચક સર્વનામ તરીકે છે. ફલા, ફા એટલે આપણે જોઈએ છીએ તે, તો અથવા તો સો, ધેન તરીકે ઘણા ઓલામાં ભાષાની દ્રષ્ટિએ આપણે એને વાપરીએ છીએ. અને લા એટલે નહીં, તો નહીં, સો નોટ. નુકીમો, વી વિલ એસેન, હમ કાયમ કરેંગે. કાફ યન મીમ કાયમ ઉપરથી છે, અને નૂન શબ્દ આવ્યો એટલે બહુવચન પહેલો પુરુષ સર્વનામ, અને છેલ્લા વાવ પેશ આવ્યું એટલે કે સાદું સર્વનામ, સાદો વર્તમાન કાળ પહેલા પુરુષ બહુવચન માટે, આગળ નૂન આવ્યું. એટલે આપણે આ ચાર્ટ મેં અગાઉ બતાવ્યો હતો, એમાં નૂન અને આગળ તા હોય તો બે પહેલો પુરુષ બહુવચન, બીજો પુરુષ થાય. યા હોય તો ત્રીજો પુરુષ બહુવચન થાય. હમણાં જ મેં વાત કરી તેમ. લ એટલે માટે, ને હુમ એટલે તેઓ. ફોર ધેમ, ઉનકે લીએ. યવમાં એટલે દિવસ, અહીંયા કયામતના દિવસની વાત છે. ધ યવમલ કયામા, કયામતનો દિવસ. વજના, એની વેઇટ, કોઈ વજન. તો અહીંયા તર્જુમા અહીંથી કરવો હોય તો નહીં કોઈ વજન ઉનકે લીએ કયામત કે દિન. આ રીતે જુદા જુદા શબ્દો આગળ પાછળ કરીને આપણે વાક્યના સ્થાન પ્રમાણે આપણે રીતે ગોઠવી શકીએ છીએ. ટૂંકામાં બધા શબ્દોને આપણે ગુજરાતી અને અંગ્રેજીના વાક્ય રચનાના ક્રમ પ્રમાણે થોડોક અંદાજ આવી જાય તો આપણે એનો 4-5 શબ્દોનો એક સાથે તર્જુમો કરી શકીએ છીએ. અહીંયા ફ શરૂ થયો એટલે અહીંયા નવો પેટા ક્લોઝ શરૂ થયો, અહીંયા વાવ શરૂ થયો, વાવથી અહીંયા પેટા ક્લોઝ શરૂ થઈ જાય, ફા સુધી આવે છે. અને અહીંયા તો ઉલાયકા સર્વનામથી શરૂ થાય છે, અને અહીંયા પૂરું થાય છે, કારણ કે અહીંથી બીજો ક્લોઝ પેટા વાક્ય વાવથી શરૂ થઈ જાય છે, અહીંયા ફેથી શરૂ થાય છે. એટલે અહીંયા 3 પેટા વાક્યો છે, ત્રણે સ્વતંત્ર છે પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. નેક્સ્ટ, those are the ones who disbelieve in the verses of their Lord. એક પેટા વાક્ય છે. And in their meeting him. બીજું પેટા વાક્ય. ત્રીજું, so their deeds have become worthless and we will not assign to them on the day of resurrection any importance. અહીંયા વજન છે ઇમ્પોર્ટન્સ માટે. અહીંયા વજન, વાવ, જેલ, આ વજન શબ્દ આપણે બીજી ભાષાઓમાં પણ વાપરીએ છીએ. यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसकी मुलाकात से कुफ्र किया, अरे डिसबिलीव करूँ एने मायना नहीं, इसलिए उनके अमाल गारत हो गए. बस कयामत के दिन हम उनका कोई वजन कायम न करेंगे. આ જ લોકો છે જેમણે પોતાના પ્રભુ પાલનહારની નિશાનીઓ અને તેને મળવાનો ઇનકાર કર્યો, તેથી તેમણે કરેલું નષ્ટ થઈ ગયું. અહીંયા કોઈ વજન નહીં આપી એને બદલે આ રીતે એનો તર્જુમો થોડોક ભાષાની દ્રષ્ટિએ કરેલ છે. ઝાલેકા, મેં હમણે કીધું તેમ દર્શક સર્વનામ છે. એક વચન માટે દૂરની વસ્તુ બતાવવાની હોય તો ધેટ હોય તો ઝાલેકા, એ હે. અને એક વચન દૂરની વસ્તુ નજીકની હોય તો ઝાલેકાના બદલે હાજા શબ્દ આવે છે. હાજા અને ઝાલેકા
સ્ત્રીવાચક હોય તો તિલકા આવે, સામાન્ય જનરલ યુઝમાં પુરુષવાચક હોય છે તે અથવા ત્રીજા પુરુષ એક હિસીની ઈટ તરીકે આવે છે તે હોય તો પણ વપરાય છે. જઝાઓહુમ ઇઝ ધેર રિકોમ્પેન્સ, બદલા ઉસકા. ઝાલકા એટલે તે પછી છે શબ્દ, કારણ કે નામવાચક શબ્દ હોય તો તે નામ અથવા સર્વનામથી શરૂ થાય. દર્શક સર્વનામથી આ વાક્ય પેટા વાક્ય શરૂ થાય છે એટલે નામવાચક વાક્ય છે. આમાં ક્રિયાપદ ઇઝ તરીકે ટુ બી ના પહેલા શબ્દ તરીકે હે તરીકે અથવા છે તરીકે આવશે. આમાં હોતું નથી, આપણે સમજવાનું હોય છે. અને જઝા એટલે બદલો અથવા રિવોર્ડ અથવા રિકોમ્પેન્સ, ઘણા આના માટે શબ્દો વાપરી શકાય છે. જહન્નમ બેમાં બીકોઝ અથવા તો ઉસકે જો, બાવજા બે ને માં, ઓફ ધેટ વોટ તરીકે માં શબ્દ છે. બે એટલે વિથ અથવા તો ધેટ અથવા જો ઇફ જ તરીકે ગમે તે રીતે વાપર્યું. બીકોઝ ઉસકે જો વાક્યને પેલા પ્રમાણે શબ્દ આપણે ગુજરાતી અંગ્રેજી હિન્દીમાં લઈએ છીએ. કફરું એટલે કુફર કિયા ઉન્હોંને, ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે. ધે ડિસબિલીવ. વાત તખજુ એન્ડ ટુક માય વર્સિસ. વાત તખજુ ટુક માય વર્સિસ અને આયાત. તખજા એટલે તેઓ આયાત લીધી ને આયાતી એટલે આયાત એટલે નિશાની છેલ્લે યા લાગ્યો પહેલા પુરુષ એકવચન પ્રત્યય એટલે મારી આયાતો સંબંધવાચક સર્વનામ પ્રત્યય છે. વ રસૂલી વ એટલે અને રસૂલ અથવા રસૂલ એટલે પૈગંબર, રસૂલ મેસેન્જર, અને છેલ્લે યા લાગ્યો એટલે મારા. અને જ્યાં યા લાગે તો મારું આવે, અને હું લાગે તો તેનું, હુમ લાગે તો તેવું. આપણે સર્વનામ પ્રત્યયોની વાત થાય છે. હોઝોવા ઇન रिडिक्यूल, मजाक में, એટલે મેં उन्होंने जिस उसके बावजह उन्होंने कुफ्र किया और मेरे रसूलों को और मेरी आयतों को मजाक में लिया. आखिर आयत जो ले, that is their recompense hell for what they denied and because they took my signs and my messengers in ridicule. हाल यह है कि इनका बदला जहन्नम है. हाल यह है कि ભાષાને પહેલા વજન ઓલા એની પહેલી આપવા માટે છે, અને બાકી અહીંયા ઝાલેકાથી શરૂ થયું. વાક્ય નાખવાનો માહોલને ધ્યાનમાં રાખીને હાલ એ આપ્યું છે શબ્દ તર્જુમામાં. जहन्नम में, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक में उड़ाया. ગુજરાતીમાં જોઈએ પછી કયામતના દિવસે અમે તેમને કોઈ વજન મહત્વ નહીં આપીએ. નર્ક તેમનો બદલો છે એટલા માટે કે તેમણે ઇનકાર કર્યો અને અમારી નિશાનીઓ અને અમારા ઈષ્ટદૂતોની મજાક ઉડાવી. એટલે કે આયા બદલો આપશું, ઉસકા બદલા છે. આપણે આ રીતે કહ્યું ને અહીંયા અમે તમને કોઈ વજન અથવા મહત્વ નહીં આપીએ એ રીતે આનો તર્જુમો ભાષાની દ્રષ્ટિએ કરેલ છે. શબ્દ નહીં પણ આખી આયતને ભાષાની દ્રષ્ટિએ આપણે આવે છે. શબ્દ તર્જુમો અહીંયા આપણે લઈ લીધો છે. થોડા ઘણા ભાષાની દ્રષ્ટિએ વાક્યને વધુ વજનદાર બનાવવા માટે થોડા અમુક જે તે ભાષાની સિસ્ટમ પ્રમાણે એના પ્રોટોકોલ પ્રમાણે અમુક શબ્દો વપરાય છે. નેક્સ્ટ, ઇન્ના એટલે બેશક. અહીંયા યા નથી, પેલો નૂન અલીફ નથી એટલે ખાલી બેશક, હમ નહીં આવે. ઇનડીડ બેશક, અલ્લજીના તે કે જે, અથવા તો વો લોગ જો, ધોઝ હું. આને માટે ઘણી રીતે આપણે અમુક જુદી રીતે આને આપણે બતાવી શકીએ છીએ ભાષામાં. આમનું ઈમાન લાવ્યા, આમ ઈમાન ઉપરથી છે. વો અમેલું, વા એટલે અને અમલ એટલે અમલ કરવો, અને અમેલું સ્વાલેહાત એટલે કે ઉन्होंने अमल किए, राइटियस, उन्होंने नेक अमल किए, उन्होंने नेक अमल किए. अमेलुस ने स्वालेहात અહીંયા રાઇટિયસ ડીડ તરીકે છે, ઉन्होंने નેક શબ્દ સ્વાલેહાતનું રહી ગયું છે, સમજી લેવાનું.
ફોર ધેમ વિલ બી એટલે વિલ બી એટલે હશે ને લ એટલે માટે ને હું એટલે તેઓ હે ઉનકે લીએ ગાર્ડન્સ જન્નાતુલ ફિરદૌસ. જન્નત એટલે આપણે જન્નત તરીકે શબ્દ વાપરીએ છીએ પણ જન્નતનો અરેબિકની અંદર શાબ્દિક અર્થ બગીચા હતા, ગાર્ડન પણ થાય છે. અને ફિરદૌસ એટલે ઊંચામાં ઊંચો જન્નતનું જે મકામ છે જન્નતુલ ફિરદૌસ, એને જન્નતને સાથે ફિરદૌસ પણ શબ્દ આવે છે. નુઝુલા લોજિંગ બતોરે મહેમાની. આપણે અગાઉ જોયું તો કાફીરો માટેની મહેમાની શું હતી અને ઈમાન લાવવાવાળા નેક અમલ કરવાવાળા માટે શું મહેમાની તરીકે છે તે આ બંને વાક્યો પરથી આગલા આયાતના આમાં એના પરથી આપણે સમજી શકશું. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, they will have the gardens of paradise as a lodging. जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन उनके लिए अल-फिरदौस के बागात की मेहमानी है. निसंदेह જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને તેમણે સત્કાર્યો કર્યા તેમના માટે ફિરદૌસ ઉચ્ચતમ સ્વર્ગના બગીચાઓનું આતિથ્ય છે. 9મી આયત આવશે. ખાલેદીના એટલે હંમેશા રહેવાને માટે આપણે જેને કહીએ ખાલેદીના, એબાઇડિંગ ફોર એવર, હંમેશા રહેને વાલે. ફી એટલે માં અને હા એટલે ત્યાં, તે ઇન ઇટ ઉનમેં, લા એટલે નો, યબ ગુના, દે વિલ ડિઝાયર वो ચાહેંગે, ગુમાન ઉપરથી બે ઉપરથી, અનહા ફ્રોમ ઇટ, હા એટલે ફ્રોમ અન ઇટ ઉનમેં से હેવલા any transfer. Wherein they abide eternally, they will not desire from it any transfer. वो जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी उनका इरादा ही न होगा, તેમાં તેઓ હંમેશા રહેશે, તેમને ત્યાંથી ક્યારેય કાઢવામાં નહીં આવે. 109 કુલ એટલે કહો. આપણે આ શબ્દથી પરિચિત છે. લવ એટલે આ શબ્દથી પણ પરિચિત છે. લવ એટલે અગર, ઇફ. કાના, કાના પર સર્વનામનો ટુ બીનો ભૂતકાળનો પ્રત્યય છે. હો જાય કાનલ બહારો, કાના ને અલ બહાર, અલ આવે એટલે આનો છેલ્લા શબ્દ સાથે મળી જાય એટલે કાનલ બહારો થઈ જાય. બહાર એટલે દરિયો, સમંદર. અહીંયા સમંદરનો અર્થ સમંદર કા પાણી તરીકે છે, કાંસમાં લીધું છે. મિદાદન, મિદાદ એટલે રોશનાઈ, શાહી, આપણે જે શાહી વાપરીએ છીએ તે મિદાદલ લે કલે માતે. લે એટલે માટે, ફોર, અને કલેમાત એટલે વર્ડ, કલામ ઉપરથી કલેમાત બહુવચન. રબ એટલે અલ્લાહ ને રબ્બી એટલે મેરે પરવરદિગાર, મેરે રબ કે. લ નફેદલ બહારો, શ્યોરલી વુડ બી એક્ઝોસ્ટેડ, અલબત્તા ખતમ હો જાય. અલ બહારો સમંદર એટલે કે સમંદર કા પાણી. કબલ એટલે તે પહેલા, બિફોર ધેટ इससे પહેલા. ઇન આવ્યું એટલે કબલ એટલે પહેલા ને બિફોર ધેટ, ધેટ આવ્યું એટલે અન આવ્યું એટલે તે इससे પહેલા. કબલ અન એટલે તેની પહેલા. તનફદા એક્ઝોસ્ટેડ, ફિદા થઈ જવા પણ કહે છે. કલે માતો, કલેમાતો રબ્બી, કલેમાટ એટલે કે કલેમાત એટલે વર્ડ, અને રબ એટલે પરવરદિગાર, રબ, અને આ યા લાગ્યું એટલે રબ્બી મેરે પરવરદિગાર, મેરે રબ કે. વ એટલે અન્ય, અને લવ એટલે અગર, અગર છે, ઇવન ઇફ. જે ના, વી બ્રોટ, બે મિસલે. હી બે એટલે સાથે અથવા લાઈક, ઓફ ઇટ મિસલ, મિસાલ ઉપરથી છે ને. હી એટલે તેને, હી એટલે તે, ત્રીજે પુરુષ એકવચન. ઇસકે માનિંદે, લાઈક ઇટ, ધી લાઈક ઓફ ઇટ. અંગ્રેજીમાં ઓફ શબ્દ આપણે વાપરવું છે અહીંયા, અને બે આવી ગયો એટલે આવી જાય છે. મદદા, મદદ, મદદ ઉપર મદદ છે. આખી આયત જોઈ લે. છે if the sea were ink for writing the words of my Lord, the sea would be exhausted before the words of my Lord were exhausted.
even if we bought the like of it as a supplement. कह दीजिए कि अगर मेरा परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर की शाही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वो हम उसी जैसा और भी उसकी मदद में ले आए हैं। કહો કે જો સમુદ્ર મારા રબ એટલે કે પ્રભુ પાલનની નિશાનીઓને લખવા માટે શાહી બની જાય તો સમુદ્ર સમાપ્ત થઈ જશે, ખલાસ થઈ જશે તેનું પાણી, પણ તેનાથી પહેલા કે જ્યારે મારા રબની વાતો સમાપ્ત થાય, એટલે કે રબની વાતો સમાપ્ત થતા પહેલા આ સમુદ્રનું પાણી સમાપ્ત ખલાસ થઈ જશે। ચાહે અમે તેની સાથે તેના જેવો અન્ય સમુદ્ર મેળવી દઈએ, એક સમુદ્રને બદલે બીજા સમુદ્ર આમાં ભેળવી દઈએ તો પણ સમુદ્રની શાહી પાણી ખલાસ થઈ જશે, પણ રબની વાતો છે એ સમાપ્ત નહીં થાય। આ સૂરે કાફની આખરી આયત જોઈ લે। કુલ આપણે આ શબ્દથી જાણીતા છીએ। કહો, કહ દીજીએ, કહો છે। ઇન્નમાં, ઇન્ન એટલે આપણે હવે તો તમે પરિચિત થઈ ગયા છે, બેશક, ઓનલી, આના એટલે હું, સર્વનામ છે, આના પહેલો પુરુષ એકવચન। બશરુન, બશર એટલે કે ઇન્સાન, અને કહો કે છે એટલે ક્રિયાપદથી નામથી આવે નામવાચક વાક્ય, ઇન્નમાં આજ્ઞાત વાક્ય છે એટલે એમાં શબ્દ સાદો વર્તમાન કરે જ આવશે, એટલે હું એમ છે એ અધ્યાય પહેલામાં છુપાયેલું રહેશે। મિશ્લોકુમ, મિશ્લ એટલે જેમ, લાઈક, અને કોમ એટલે તમે। અહીંયા જેમ પહેલામાં બીજો પુરુષ બહુવચનમાં કોમ આવે, એક બીજો પુરુષ એક વચન કા આવે, મિશ્લો કા હોય તો તારી જેમ, અને મિશ્લો કોમ હોય તો તમારી જેમ, બહુવચન તરીકે તું, તમે। યુહા हैज बीन रिवील्ड, वही दी जाती है, वही की जाती है। एलैया, टू मी, मेरी तरफ, एला એટલે તરફ, અને યા પ્રત્યે આવ્યું એટલે મારી તરફ। અન્નમાં, ધેટ, બેશક, अन्नमा, एला हुकुम, योर गॉड, इलाही तुम्हारा। एलाहुन, इला है, इला એટલે અલ્લાહ તો ગોડ તરીકે પાલનહાર તરીકે થાય છે, અને યા ઇલાહી તરીકે આપણે જેમ કહીએ છીએ એ મારા પાલનહાર, એ શબ્દ ઇલાહ પરથી જ આવે છે, અને અલ્લાહ પણ આગળ અલ લગાડવાથી અલ્લાહ બની જાય છે, એટલે ઇલાહ શબ્દ છે, ઇલાહુન છે એ આ શબ્દ ગોડ તરીકે જ વપરાય છે, અને અલ આવે એટલે અલ્લાહ તરીકે, એટલે પર્ટિક્યુલર ધીર પ્રત્યે લાગે એ જાતનું થઈ જાય છે। વાહિદુન, વાહિદ એટલે એક, ઓનલી વન, વન એક હી। ફમન, શો, હુ એવર, ફમન હજ બૈતો કા આપણે આવે છે ને બૈતુલ, એ રીતે ફમન એટલે તો જો, ફ એટલે તો અથવા શો, અને હુ એવર મન। કાના, ઇઝ ટુ બી નું સર્વનામનું પેલું આ ક્રિયાપદનું રૂપ છે, ત્રીજો પુરુષ એકવચન। यरजू, रजो, होपिंग, वो उम्मीद करता है। लिखा, फॉर द मीटिंग, मुलाकात की, આપણે આગળ આ શબ્દો આવી ગયા છે। રબ્બે હી, તેના રબની, હી આવ્યું એટલે તેના, ત્રીજો પુરુષ એકવચન, વિથ હિઝ લોર્ડ, તેના એટલે કે પોતાના, अपने रब की। फल यामल, पस चाहिए कि वो अमल करे, फ એટલે પસ, ધેન, એ રીતે એનો થાય છે। यामल એટલે અમલ ઉપરથી, યામલ એટલે કે વો અમલ કરે। અમલન એટલે કે ડીડ, અમલ। સ્વાલેહન એટલે નેક। અમલન સ્વાલેહન બંને ભેગા શબ્દો જ આવે છે, નેક કાર્યો, પણ આપણે અહીંયા શબ્દ છે એટલે એને જુદા પાડ્યા છે, બાકી અમલન પછી સ્વાલેહન આવે। નેક કાર્ય આપણે ગુજરાતીમાં કેવું એનું વિશેષણ પહેલા આવે નેક, અને પછી અમલ આવે। દર વખતે ઘણી વાર હું આ કહું છું, અહીંયા આપણે આ જુદું એટલા માટે બતાવ્યું છે, બાકી ભેગા પણ બતાવી શકીએ છીએ। વ એટલે અને, લા એટલે નહીં, નોટ, યુશરીક, શરીક, શિર્ક આપણે કહીએ છીએ ને કે અલ્લાહ તાલાની સાથે અલ્લાહની જાતને કોઈને શિર્ક કરે એની સાથે તો આપણે શિર્ક કહીએ છીએ, એમાં યુશરીક એટલે શિર્ક
करे वो शरीक ठहराए एसोसिएट बे इबाद ही बे એટલે ઇન એટલે વિથ વર્શિપ અને ઇબાદત મેં તેની ઇબાદત મેં ઇબાદત એ રબ્બે હી તેના રબની રબ એટલે પરવરદિગાર ને હી એટલે તેના અથવા પોતાના અથવા આપને રબ કી આહદન કિસી એક કો કોઈ પણ એકને મેં શરૂઆતમાં જેમ કીધું હતું તેમ કોઈ પણ અધ્યાર હોય તેને આપણે જો સમાપ્ત કરીએ તેના કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક્સ પણ હોય છે. એટલે આખી જે સૂરે કહાફની જે બધી આયતોમાં જે કંઈ ઉપદેશ સંદેશાઓ અને જે કંઈ બાબતો આપવામાં આવી તેના નિચોડ તરીકેની વાતો છે તે આ છેલ્લા પેરેગ્રાફની અંદર અથવા છેલ્લી આયતમાં, આયત એટલે એક જાતનો પેરેગ્રાફ જ છે, એની અંદર આપણે આનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અને આખી આ છે રૂકુ છે, આ રૂકુ એટલે પેરેગ્રાફ, સોરી, આ આખા રૂકુનો જે નિચોડ છે એ આપણે ખરેખર સમજવા જેવો અથવા તો જીવનમાં ઉતરવા જેવો પણ છે. અને એ રીતે અહીંયા જે આ સૂરે કહાફ છે તેની આપણે અહીંયા સમાપ્તિ કરીશું આની સાથે. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લઈએ. સો આઈ એમ ઓનલી એ મેન લાઈક યુ. હવે એક બીજી વાત પણ કહી દઉં કે આ શબ્દ છે ઇન્નમાં અના બસરો મિસલોકુમ. આ 3-4 શબ્દોની અંદરથી માંથી ઘણા બધા માણસો એકબીજાના વાદ વિવાદ અને થતા હોય છે. પણ મેં શરૂઆતમાં પણ કીધું હતું તેમ કે જ્યાં સુધી આખું વાક્ય અરેબિક ભાષામાં, ગુજરાતી ભાષામાં તો આપણે ક્રિયાપદ આવે એટલે પૂરું થઈ જાય છે વાક્ય, ને આ અરેબિક ભાષામાં ક્રિયાપદ પહેલાં આવે છે અથવા તો ક્રિયાપદ નામવાચક વાક્ય હોય તો પણ શરૂઆતમાં એનો આવી જાય છે. અને જ્યાં સુધી છેલ્લે સુધી આપણે એનો ન પહોંચીએ ત્યાં સુધી આપણે એનો એ વાક્યનું અથવા તો એ પેટા વાક્યનો પૂરેપૂરો અર્થ કરી શકતા નથી. દાખલા તરીકે હું તમારી જેમ જ એક માનવી છું, અહીંયા છું છે પછી વાક્ય પૂરું નથી થતું, પરંતુ મારી ઉપર વહી આવે છે અથવા તો મારે તમારામાં ને મારામાં આ ફેર છે કે તમારી ઉપર વહી નથી આવતી, મારા ઉપર આવે છે. એ આખું આ વાક્યનો નિચોડ એમાં આવેલો છે. એટલે ઘણા માણસો કે ભાઈ કુરાન શરીફમાં પણ છે, હુજુર સાહેબ પણ એમ કે અલ્લાહ તાલા હુજુર સાહેબ કહે છે કહી દો કે હું પણ તમારી જેમ જ એક માણસ છું. પણ હુજુર સાહેબને જે વાત થઈ એ માણસ છું એ આયત અધૂરી છે, પણ આગળથી અહીંયા આયત પૂરી થાય છે કે મારી પર વહી આ જાતની આવે છે. અથવા તો બીજા અર્થમાં કહીએ તો સામાન્ય વ્યક્તિ ઉપર અલ્લાહ તાલાની વહી આવતી નથી, જિબ્રાઈલ ઇસ્લામ અથવા અલ્લાહ તાલાના કોઈ મેસેજ આવતા નથી, સિવાય કે અલ્લાહના નબી હોય, રસૂલ હોય તો તેની ઉપર જ વહી આવતી હોય છે. એટલે કે એમાં સામાન્ય માનવીમાં અને આ સલસમમાં આ ફરક મેન છે. પણ કુરાન શરીફને અમુક અધૂરા આવા વાક્યોની સમજ આપીને અથવા એના તર્જુમા, આપણે તર્જુમા ખાસ હું આ તર્જુમા કરવાની સમજ એટલા માટે કહું છું કે જ્યાં સુધી આખું વાક્ય પૂરું ન થાય અરબી ભાષામાં ત્યાં સુધી એનો તર્જુમો અધૂરો રહે છે. કારણ કે ઘણી વસ્તુ આપણે એડવર્બ અને બીજા જે પહેલા ફ્રાન્સિસ હોય છે અંગ્રેજી ભાષામાં ગુજરાતીમાં એ વચ્ચે અથવા પહેલાં આવી જાય છે, જ્યારે એરેબિક ભાષામાં આ શબ્દો છે અવ્યય તરીકે અથવા તો આવા ફ્રાન્સિસ છે એ છેલ્લે પાછળથી આવતા હોય છે. એટલે કે અધૂર કોઈ પણ કોન્સેપ્ટની આખી આયાત જ્યાં સુધી તમે ન સમજો ત્યાં સુધી મહેરબાની કરીને એનો તર્જુમો અથવા તો એને સમજવા પ્રયત્ન ન કરવો. અને કોઈ કહેતું હોય તો તેને મારે કહી દેવાનું કે ભાઈ આખી આયત તમે વાંચો, પઢો અને એનો તર્જુમો કરો, પછી કહો. આખું જ્યાં સુધી કોઈ વાક્ય પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી તમારો કહેવાનો અર્થ પૂરો થતો નથી. એટલે હું પણ તમારી જેમ માણસ છું એટલે એમાંથી કહેવાની મારી વાત અધૂરી છે, કારણ કે મારી ઉપર વહી આવે છે. આપ શાસનને કહેવા મુજબ આપ કહે છે કે આપ હુજુર શાસનને કે અલ્લાહ તાલા કહે છે કહી દો. એટલે કે ટૂંકામાં હું કોઈ આલિમ તો નથી, પણ આ બાબત ઘણા ફિતના ફસાદાતોને પણ જન્મ મળે છે. એટલા માટે આ એરેબિક ભાષાનું કુરાન શરીફનું જે તર્જુમાની જે વાત છે એમાં આ એક મહત્વનો પાસું પણ છે, ધ્યાન રાખવાનું. आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ. तो हाँ આ શબ્દ અધ્યાયમાં આપણે ભાષાની દ્રષ્ટિએ લીધું છે. हाँ मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, तो जिसे भी अपने भी
परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो, उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे. કહો કે હું તમારી જેમ જ એક માણસ છું, પરંતુ એટલે હા છે એટલે આપણે ગુજરાતી કે હિન્દીમાં ઉર્દુમાં કહેવાય તો આપણે આ શબ્દ વાપરી શકીએ છીએ. પર વહી દિવ્ય પ્રકાશના આવે છે કે તમારી ઉપાસના કેવળ એક જ ઉપાસ્ય છે, જેથી જેને પોતાના પ્રભુ પાલનહારને મળવાની આશા હોય તેને સત્કાર્ય કરવા જોઈએ અને પોતાના પ્રભુ પાલનહારની ઉપાસનામાં કોઈને ભાગીદાર ન ઠરાવવો જોઈએ. આજે છેલ્લી આયત છે, એમાં આયતમાં છેલ્લું પેટા વાક્ય છે, એ બહુ જ અગત્યનું છે ને આખી સૂર્ય કાપની જે તમે વાત જો યાદ કરો તો તે બધાનો નિચોડ આની અંદર આવી જાય છે. કુરાન શરીફ માં જે અલ્લાહના એકમો છે એ સમજવા પણ થોડા અઘરા છે, પણ એકવાર સમજાઈ જાય તો આખું કુરાન શરીફ બહુ સહેલું લાગે છે. એટલા માટે હું ભાર દઈને કહું છું કે શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા વાક્યના તર્જુમા સાથે કુરાન શરીફને સમજતા શીખવું. એ સાથે આજના આપણા એપિસોડને વિરામ આપીશું. એ પહેલાં આખા એપિસોડને આખા પહેલાંની આપણે આજના રૂકુની શબ્દ અને આયત ટુ આયત જોયું. હવે સળંગ રૂકુનો તર્જુમો અને એની કિરાત જોઈ અને પછી આપણે આ એપિસોડને વિરામ આપીશું. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے
तो वो भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। गो हम उसी जैसा और भी उसकी मदद में ले आएं। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ આ રીતે આપણે સૂરહ કહફના છેલ્લા રૂકુની આયતોના તર્જુમા સાથે આ સૂરત કહફ અહીંયા આપણે પૂરી કરીએ છીએ અને આ પછી હવે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં હવે આપણે નવી સૂરત સાથે મળશું ઇન્શાઅલ્લાહ। ત્યાં સુધી રજા આપશો અને દર વખતે હું કહું છું તેમ આપને અમારા દરેક વિડીયો નિયમિત મળતા રહીએ એવી જો ઈચ્છા હોય, જ્યારે જ્યારે અમે અપલોડ કરી ત્યાં મળતા રહીએ એનું નોટિફિકેશન, તો અમારી આ સાઇટ છે @Ruby Academy 9045, એમાં સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો યુટ્યુબમાંથી તમને નોટિફિકેશન મળતા રહેશે। આ સાથે આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ। નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી રજા આપશો। ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો અને આપના કુટુંબીજનોને પણ સ્વસ્થ રાખો ઇન્શાલ્લાહ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा,